विश्वकर्णा विवरेर् हरताङ्गतापम् सुंदर सुंदरं ते रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलातलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम् अपात्रपं मे रूपं दृश्यं अपत्रम अभद्रम சொல்ற மாதிரி अपत्रपम्मे अपत्रपम्मे रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थ लाभं त्वयि ओके रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे. இது அச்சுதாவை நான் ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா அதை வச்சுதான் இந்த மீனிங்கே. அச்சுதா நான் நீ சும்மா ஒரு லெட்டர் எழுதினா ஓடி வந்துட்டு வரா கிருஷ்ணன் எவனாவது கேட்பான். அதுக்கோசம் அச்சுதா அப்படின்னா நம்ம ஓடி போக மாட்டோம், நம்ம விட்டுருவோம். அச்சுதா அப்படின்னா சுதா அப்படின்னா விடுறது. அது நம்ம அச்சுதானா விட மாட்டார். அச்சுதா அச்சுதான்னு பேர் வாங்கியிருக்க, நீ என்னை விட முடியாது, ஏன்னா நீ யூ கான்ட் லெட் டவுன் எனி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அதுதான் 4 லைன். சுத்வா குணான் புவன சுந்தர ஸ்ருங்கதாம் தே निर्विश्य कर्णा विपरेर् हरतोङ्गतापम् रूपं दृशादृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे. हरे कृष्ण. अपत्रपम अपत्रपम. हरे कृष्णा. ஒரே ஒரு தடவை லாஸ்ட். श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृङ्गतां ते नैविश्यकर्णा निर्विश्यकर्णा विवरेर् हरतोङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलातलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे. श्रुत्वा गुणान् லாஸ்ட் லைன் ஒன்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க புஷ்பம் மாதிரி, அதர்வைஸ் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you ma'am. I leave. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. नमस्कार माताजी. नमस्कारम नमस्कारम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. माताजी விரல் சரியாயிச்சாங்க மாதாஜி. ஆமா சரியாச்சுன்னா அந்த பிளாஸ்டர் போட்டுச்சு. இதெல்லாம் हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. நீங்க நேத்து அவ்வளவு பெரிய துணியை கட்டிருந்தீங்க வந்து. அது என்னன்னா ஈர துணி கட்டியிருந்தேன், அப்பதான் அது நிக்கும்ட்டு. அதுக்காக தான், வேற எதுவும் இல்லை. மாதாஜி எங்களுக்கு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போய் செஞ்சிருக்கிறாங்க, அவசர அவசரமா செஞ்சிருக்கிறாங்க, கைய கட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா 9:30க்கெல்லாம் மறுபடியும் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் வரணும் இல்லையா நானு. இல்லைன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆனா கூட பரவாயில்லன்னு பண்ணிடுவேன். ஒரு சமயத்துல 9:30 கூட ஆயிடும். ஒரு சமயத்துல முடிச்சிடுவேன். ஒரு சமயம் மாதாஜி நாங்கெல்லாம் வெயிட் பண்றோம் மாதாஜி, இனிமே இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க. அப்படியே இல்லை, ஆல்வேஸ் ஐ எம் கம்மிங் லேட். ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டா தான் வர்றேன், அதனால தான் எனக்கு நம்ம என்ன 10 நிமிஷம் கிளாஸ் எடுத்தா கூட ஓகே தான் மாதாஜி. எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கணும்ல. ஓகே, இன்னைக்கு 40வது ஸ்லோகம்.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। So reading from Bhagavatam, நாம இன்னைக்கு 4வது canto 22வது அத்தியாயத்துல 40வது ஸ்லோகம். உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் நம்ம முதல் வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும். உழைக்கிறோம் இல்லையா ஆபீஸ்ல. ஓகே, இன்னைக்கு ஜெயந்தி மாதாஜியும் வினித கேசவி மாதாஜியும் வாசிக்கட்டும். எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கும். कृच्छरो महान् भवार्णवम् अप्लवेसाम् षड्वर्गनक्रम् असिके न तिदिशन्ति त्वत्वं हरेर्भगवतो भजनीयम् अङ्घ्रिम् त्वोडुबं व्यसनम् उत्तरत दुस्तररानम्. यस हरे कृष्ण माताजी. कृच्छरो मगान् भवार्णवम् अब्लवेशां षट्वर्गनक्रम् असिकेनना तिदीर्षन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयम् अङ्घ्रिं कृत्वोडुबं व्यासनम् उत्तरदुस्तारानम्. கிரிச்சர துன்பத்திற்குரியது மகான் மிக உயர்ந்த இங்கே இந்த வாழ்க்கையில் பவ நவம் பௌதீக வாழ்க்கையின் கடல் அப்ளவா ஈசா முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளை சரணடையாத பக்தர் அல்லாதார் ஷட் வர்க்க 6 புலன்கள் நக்ரம் சுறாமீன்கள் அசிகேன மிக கடினமான திரிஷந்தி கடப்பதற்கு தத் ஆகையால் துவம் நீ ஹரே முழுமுதற் கடவுளின் பகவதா பரமபுருஷரின் பஜனீயம் பிரார்த்திப்பதற்கு தகுதியான அங்கிரீட் தாமரை திருவடி கிருத்வா ஆக்கிக்கொண்டு உடுபம் படகு வியாசனம் எல்லா விதமான ஆபத்துக்களிலிருந்தும் உத்தர கடப்பதற்கு துஸ்தா மிக கடினமான அர்ணம் கடல். மொழிபெயர்ப்பு: அறியாமை கடலானது கடப்பதற்கு மிகவும் அரியது என்றதாகும். ஏனென்றால் அது பயங்கரமான சுறாமீன்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கின்றது. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் அதனை கடப்பதற்கு பல்வேறு கடினமான தவங்கள் நோன்புகள் போன்றவற்றில் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களுக்கு எங்கள் எளிய பரிந்துரை என்னவென்றால் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சரணடையுங்கள். அவைகள் அக்கடலை கடப்பதற்கு உதவும் படகுகளாகும். அக்கடலை கடப்பது மிகவும் கடினமானதுதான். இருந்தாலும் அவரது தாமரை திருவடிகளை தஞ்சமடையும் பொழுது நீங்கள் எல்லா ஆபத்துக்களையும் கடந்து விடலாம். பொருளுரை: பௌதிக வாழ்க்கையானது இங்கே பெரிய அறியாமை கடலோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இக்கடலின் மற்றொரு பெயர் வைதரணி என்பதாகும். இந்த வைதரணி கடலின் அதுவே காரண கடலாகும். எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்கள் பந்துக்களைப் போல மிதக்கின்றன. அதன் மறுகரையில் இருப்பது தெய்வீக உலகமான வைகுண்டம் ஆகும். இது பகவத்கீதையில் 8:20 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரஸ்தஸ்மாத் பாவோ
பாவோன்யக. இவ்வாறு ஜட இயற்கைக்கும் மேலாக நித்தியமாய் என்றும் இருக்கின்ற ஆன்மீக இயற்கையானது இருக்கின்றது. காரண கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் எல்லா பிரபஞ்சங்களும் மீண்டும் மீண்டும் அழிவுக்கு ஆட்படுகின்றன. அதே சைவம் வைகுண்ட லோகத்தைச் சேர்ந்த ஆன்மீகமானது உலகங்கள் அழிக்கப்படுவதில்லை. மனித வடிவு பெற்ற வாழ்க்கை ஒருவனுக்கு ஏன் ஏற்படுகிறது என்றால், அவன் பௌதீக உலகம் என்று சொல்லப்படும் அறியாமை கடலை கடந்து ஆன்மீக வானத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே. இக்கடலை கடப்பதற்கு எத்தனையோ வழிமுறைகள் அல்லது படகுகள் இருந்தாலும் குமாரர்கள் இக்கடலை கடப்பதற்கு பிருதுமன்னரை முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளை தஞ்சமடைய சொல்கின்றனர். ஏனென்றால் அதனை விட சிறந்த படகு வேறு எதுவும் இல்லை. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் அக்கடலை கடப்பதற்கு வேறு முறைகளில் கர்மம், ஞானம், யோகம் முயற்சிக்கின்றனர். அதனால் அவர்கள் பெருந்துன்பத்தை சந்திக்க நேருகின்றது. கடலை கடக்க முடியாத நிலையில் அவர்கள் இத்துன்பத்தை மட்டுமே அனுபவிக்கின்றனர். பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் இக்கடலை கடப்பதற்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் இல்லை. அப்படியே அவர்கள் கடக்க முயன்றால் கடுமையான தவங்களையும் விரதங்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அதற்கு பதிலாக ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளின் திருவடை தாமரைகளையே இக்கடலை கடக்க உதவும் பாதுகாப்பான படகு என்று முழு நம்பிக்கை கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவேன். ஆனால் அவன் எளியதாகவும் சுகமாகவும் இக்கடலை உறுதியாக கடக்கக்கூடும். அதனால்தான் பிருதுமகாராஜா பகவானின் தாமரை திருவடிகளை அடைக்கலம் கொண்டு எல்லா ஆபத்துக்களையும் எளிதாக கடப்பதற்கு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார். இப்பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஆபத்தான பொருட்களே சுறாமீன்களுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. ஒருவர் என்னதான் திறந்த நீச்சல் வீரராக இருந்தாலும் சுறாமீன்கள் தாக்கினால் அவர் உயிர் பிழைப்பது அரிது. சுவாமிகள் என்றும் யோகிகள் என்றும் தம்மை தாமே விளம்பரப்படுத்திக் கொள்பவர்கள் இந்த அறியாமை கடலை தாங்கள் கடப்பது மட்டுமல்ல, மற்றவர்கள் கடப்பதற்கு உதவுவோம் என்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் தங்கள் சொந்த புலன்களுக்கு பலியாகி போவதை நாம் பார்க்கிறோம். தம்மை பின்பற்றுபவர்கள் இக்கடலை கடப்பதற்கு உதவுவதற்கு பதிலாக இஸ்வாமிகளும் யோகிகளும் அக்கடலில் வாழும் சுறாக்களான பாலுரு பெண்கள் போன்றவர்களால் விழுங்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், வினிதா கேசரி மாதாஜி. மைத்ரேய உவாச்ச ச ஏவம் பிரம்மபுத்ரேன குமாரேணாத்மன மேதசா தர்ஷிதாத்மா ஹதி சம்யக் பிரசஸ்யேவாச்சதம் ருபஹ. हरे कृष्ण माताजी. मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणोत्म मेतसा दर्शिदात्म कदी सम्यक् प्रशस्योवाच दं निर्भः. மைத்ரேய உவாச்ச. மைத்ரேய மாமுனிவர் கூறினார். ச மன்னர், ஏவம் இவ்வாறு, பிரம்மபுத்திரேன பிரம்மதேவரின் மைந்தன், குமாரேன குமாரர்களின் ஒருவரால், ஆத்ம மேத்தசா ஆன்மீக அறிவில் உயர்ந்த தேர்ச்சி பெற்றவர், தர்சித காட்டப்பட்டது, ஆத்ம கதி ஆன்மீக உயர்வுக்கு, சம்யக் முற்றிலும், பிரசஸ்ய பிரார்த்தித்து, உவாச்ச கூறினார், தம் அவருக்கு, நிருப அரசர். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மைத்ரேய மாமுனிவர் கூறினார், இவ்வாறு பிரம்மதேவரின் மைந்தரும் ஆன்மீக அறிவில் உயர்ந்த தேர்ச்சி பெற்றவருமான 4 குமாரர்கள் ஒருவரால் ஆன்மீக ஒளி ஏற்றப்பட்டவுடன் பிருத மகாராஜா அவர்களை வணங்கி கீழ்கண்ட வார்த்தைகளை கூறலுற்றார். இச்லோகத்தில் வரும் ஆத்ம மேதசா என்னும் வார்த்தைக்கு ஸ்ரீபாத விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் விளக்கம் கூறுகிறார். ஆத்மனி என்றால் பரமாத்மனி ஆகிய பகவான் கிருஷ்ணருக்கு என்று பொருளாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே பரமாத்மா ஆவார். ஈஸ்வர பரமா கிருஷ்ணா பிரம்மசமிதை 15.1. கிருஷ்ண உணர்வில் முற்றும் நிரப்பப்பட்ட மனத்தை பெற்றவர் ஆத்மமேதா ஆவார். இச்சொல் கிரகமேத்தி என்னும் வார்த்தைக்கு எதிர்ப்பதம் ஆகும். இச்சொல் எப்போதும் பௌதிகம் செலுத்துவன் என்பதை குறிக்கிறது. ஆத்மமேதி என்பது எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வுடன்
கிருஷ்ணரின் செயல்களை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பது என்பதாம். பிரம்மதேவரின் மைந்தரான சனத்குமாரரும் கிருஷ்ண உணர்வு நிரம்ப பெற்றவர். ஆதலினால் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்குரிய பாதையினை பற்றி அவரால் குறிப்பிட முடிந்தது. ஆத்ம கதி என்பது ஆன்மீக பாதையின் செயல்களை குறிப்பிடுகின்றது. அவற்றின் மூலமே ஒருவரால் கிருஷ்ணரை பற்றிய மெய் அறிவில் வளர்ச்சி பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ராஜோவாச்ச கிருதோ மே அனுக்ரஹ பூர்வம் ஹரிணா தானுகம் கம்பினா தம் ஆபாதயீதும் பிரம்மன் பகவன் யூயம் ஆகதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராஜோவாச்ச கிருத்தோ மே அனுகிரக பூர்வம் ஹரிநார்தானுகம்பினா தம் ஆபதாயுதம் பிரம்மன் பகவன் யூயம் ஆகதாக. ராஜோவாச்சா, மன்னர் கூறினார், கிருத்த நிறைவேறியது, மே எனக்கு, அனுகிரக அளவற்ற கருணை, பூர்வம் முன்னர், ஹரினா முழுமுதற் கடவுள் பகவான் விஷ்ணுவினால், ஆர்த்த அனுகம்பினா துன்பத்தினால் வருந்துவோர் மீது கருணை கொண்டு, தம் அந்த ஆபதாயுதும் உறுதி செய்தார். பிரஹ்மன், ஓ அந்தனரே, பகவான் சக்தி வாய்ந்தவரே, யூயம் நீங்கள் எல்லோரும், அகாதாக இங்கே வாசம் செய்திருக்கின்றார். மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் கூறினார், ஓ அந்தனரே, ஆற்றல் மிக்கவரே, முன்னர் பகவான் விஷ்ணு என் மீது கொண்ட தனது அளவற்ற கருணையினால் நீங்கள் எல்லோரும் எனது மாளிகைக்கு வரவிருப்பதாக குறிப்பிட்டார். அதுபோல் நீங்கள் வந்ததின் மூலம் அவ்வாசையினை பூர்த்தி செய்து உள்ளீர்கள். ஸ்ரீல பிரபுபதாக ஜெய். பொருளுரை. பிருத்து மகாராஜா செய்த அசுவமேத யாகத்திற்கு வந்தருள் செய்த போது பகவான் விஷ்ணு குமாரர்களும் விரைவில் இங்கு வரவிருப்பதாக குறிப்பிட்டார். ஆதலினால் பிருத்து மகாராஜா பகவானின் அளவற்ற கருணையை நினைவு கூர்ந்து குமாரர்களின் வருகையின் மூலம் பகவானின் கணிப்பு நிறைவேறியது என்று கூறினார். இதையே வேறு விதமாக பகவான் ஏதேனும் ஒன்றை பற்றி கணித்தால் அக்கணிப்பினை அவர் பக்தர்கள் சிலர் நிறைவேற்றுவார்கள் என்றும் கூறலாம். இது போலவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பகவானின் பெருமை மிக்க நாமங்களும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமும் இவ்வுலகில் உள்ள நகரங்கள் கிராமங்கள் எங்கனும் பரப்பப்படும் என்று கணித்தார். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதா அவர்களும் அவ்வுயர்ந்த கணிப்பு நிறைவேற வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். நாம் தொடர்ந்து அவர்கள் பாதையினை பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். பக்தர்களை பொறுத்தவரை பகவான் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார், கௌந்தேய பிரதிஜானி மே பக்த பிரணஷ்யதி. குந்தியின் மகனே, குறித்துக்கொள், எனது அன்பன் சாக மாட்டான். பகவத்கீதை 9.31. இதில் நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், பகவான் தானே இது போன்ற அறிவிப்புகளை செய்யக்கூடும். ஆனால் அர்ஜுனன் போன்ற பக்தர்களின் மூலம் அறிவிக்க செய்தது ஏனென்றால், தனது வார்த்தைகள் சாகாது என்பதனை 2 மடங்கு உறுதி செய்வதற்கே. பகவான் இவ்வாறு பிரதிஜை செய்யும் பொழுது அவரது நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான பக்தன் அதனை நிறைவேற்றுகின்றான். அழுந்தும் மக்களின் நன்மைக்காக பகவான் எத்தனையோ சத்தியங்கள் செய்திருக்கின்றார். வருந்தும் மனித இனத்தின் மீது பகவான் இத்துணை கருணை மிக்கவராய் விளங்கிய போதும் மனிதர்கள் அவருக்கு தொண்டு செய்ய போதுமான ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை. இது தந்தைக்கும் தனையனுக்கும் உள்ள உறவினை போன்றது. தனையனின் நன்மையில் தந்தை ஆர்வமிக்கவராய் இருந்த போதிலும் மைந்தன் அவரை மறக்கவோ அல்லது வெறுக்கவோ செய்கிறான். இதிலுள்ள அனுகாம்பின என்னும் வார்த்தை முக்கியத்துவமும் வாய்ந்ததாகும். பகவான் உயிர்களின் மீது பரம கருணை உடையவர். அதனால்தான் விழுந்துபட்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்காக அவர் இவ்வுலகிற்கு வருகிறார். யதாயதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அபியுத்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாமியகம். ஓ பரத குலத்தொன்றலே,
எங்கு எப்போது சமய மார்க்கத்திற்கு இடையூறும் சமயமற்ற நிலையின் ஆதிக்கமும் ஏற்படுகிறதோ அப்போது நான் என்னை பிறப்பித்துக் கொள்கிறேன். பகவத்கீதை 4.7. இவ்வாறு பகவான் தனது அளவற்ற கருணையினால் பல்வேறு அவதாரங்களை எடுக்கின்றார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வீழ்ந்துபட்ட ஆத்மாக்களின் மீது கொண்ட கருணையினாலேயே இங்கு அவதரித்தார். அசுரர்களால் அழிக்கப்படும் எளிய மிருகங்களின் மீது கொண்ட கருணையினால் பகவான் புத்தர் அவதரித்தார். பிரகலாத மகாராஜாவின் மீது கொண்ட கருணையினால் பகவான் நரசிம்ம தேவர் அவதரித்தார். இறுதியாக பௌதீக உலகில் வீழ்ந்து கிடக்கும் ஆத்மாக்களின் மீது கொண்ட அளவற்ற கருணையினால் அவர் அவைகளை வீடுபேறு பெறச் செய்து மீண்டும் முழுமுதற் கடவுளிடமே திருப்பி அனுப்புவதற்காக தானே நேரிலோ அல்லது தன் பக்தர்களையோ அடியார்களையோ தன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக இங்கே அனுப்புகிறார். இவ்வாறு பகவத்கீதையை அர்ஜுனனின் மூலம் ஒட்டுமொத்த மனித இனத்தின் நலனுக்காகவே அருளினார். புத்தியிலே தெளிவு பெற்றோர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து எந்தவித தவறுகளுமின்றி அவரது தூய பக்தர்களால் உபதேசிக்கப்படும் பகவத்கீதை அருளுரைகளை முழுவதும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. நிபாதிதஸ்ஸ கார்சியேன பகவத்திர் க்ருணாலுபிஹி சாதுஷ்டிரம் ஹிமே சர்வம் ஆத்மனா சஹ கிம் ததே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. நிஷ்பாதிதஸ்ஸ கார்த்திசேன்யேன பகவத்பிர் க்ருணாலுபிஹி சாதுச்சிஷ்டம் ஹி மே சர்வம் ஆத்மனா சஹ கிம் ததே. நிஷ்பாதித அக்கட்டளையினை முறையாக நிறைவேற்றி கார்த்திசேன்யேன முற்றிலும் பகவத்பி முழுமுதற் கடவுளின் பிரதிநிதியினால் கிருணாலுபிகி அளவற்ற கருணையினால் சாது உச்சிஷ்டம் தெய்வீக அருளாளர்களின் உணவின் மிச்சம் ஹி உறுதியாக மே என்னுடையது சர்வம் எல்லாம் ஆத்மனா மனமும் ஆத்மாவும் சக உடன் கிம் என்ன ததே கொடுப்பது. சாரி, மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. எனது அன்பிற்குரிய அந்தனரே, நீர் பகவானை போல் கருணை உடையவர் ஆதலின் அக்கட்டளையினை முற்றிலும் நிறைவேற்றி இருக்கின்றீர். அதனால் உமக்கு காணிக்கையாக எதையாவது கொடுப்பது என் கடமை ஆகின்றது. ஆனால் என்னிடம் இருப்பதெல்லாம் தெய்வீக அருளாளர் பயன்படுத்திய மிச்ச உணவே. அதனால் எதனை நான் கொடுப்பது? பொருளுரை. சாது சிஷ்டம் என்னும் வார்த்தை இச்சுலோகத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஒருவர் பயன்படுத்திய மிச்ச உணவை மற்றவர் பெற்றுக்கொள்வது போல பிருது மகாராஜா தன் ஆட்சியினை தெய்வீக அருளாளர்களான பிருகு மற்றவர்களிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்டார். மன்னர் வேணன் இறந்தவுடன் உலகம் முழுவதுமே சிறந்த மன்னர் ஒருவர் என்று தவித்தது. பல இயற்கை உட்பாதங்கள் தோன்றின. அதனால் பிறகு முனிவரின் தலைமையின் கீழ் முனிவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து பிருது மகாராஜாவை அவரது தந்தை வேணனின் உடலிலிருந்து உண்டாக்கினர். பிருது மன்னருக்கு இல்லாட்சி இப்பேற்பட்ட தெய்வீக அருளாளர்களின் கருணையினால் கிடைத்தமையால் குமாரர்களுக்கு அவற்றை பிரித்து கொடுக்க அவர் விரும்பவில்லை. ஒரு தந்தை தான் உண்ட எச்சிலை தன் மைந்தனுக்கு கொடுக்கலாம். அதே எச்சில் உணவை மைந்தன் தன் தந்தைக்கு மீண்டும் கொடுக்க கூடாது. பிருது மகாராஜாவும் இதே நிலையில் தான் இருந்தார். அவரிடம் இருந்ததெல்லாம் மற்றவரை எச்சில் ஆதலினால் அவற்றை அவர் குமாரர்களுக்கு அளிக்க முடியாது. மறைமுகமாக அவரிடம் இருந்தவற்றை எல்லாம் அவர் அவர்களுக்கு அர்ப்பணித்தார். அவர்களும் அவற்றை ஏற்று தாம் விரும்பிய வண்ணம் பயன்படுத்தி கொண்டனர். அடுத்து வரும் ஸ்லோகம் அது என்ன என்பதனை கூறும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நாம் இப்போ நேற்று எல்லாருமே
யாரெல்லாம் டெம்பிள் போனீங்க, அடுத்து வந்து யாரெல்லாம் ஆன்லைன்ல வந்து அட்டன் பண்ணீங்க, ப்ரோக்ராம்ஸ்ல அட்டன் பண்ணீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது நல்லா ஹியூஜ் டொனேஷன்ஸ் பண்ணியிருந்தா எனக்கு அட்லீஸ்ட் இன்டிமேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க தான் அதை பண்ணியிருக்கீங்கன்றது வந்து கண்டிப்பா டெம்பிளுக்கு தெரியாது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னு. ஸோ கேட்பாங்க. மாதாஜி அன்னதானத்துக்கு நான் அனுப்புறேன். ஓகே ஃபைன் ஃபைன். நீங்க தானான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நாங்க ஆமான்னு சொன்னோம். கேட்டீங்களா? சரி சரி. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். நேத்து நான் எதுலயும் கலந்துக்கிற முடியல மாதாஜி, வெளியே போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை முத்திர ஆபீஸ், அதனால கலந்து. ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். ஸோ யாரெல்லாம் கலந்துக்க முடிஞ்சதோ நேற்று நல்லபடியா ஐ திங்க் நம்ம ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு மணிமேகலை மாதாஜி ஃபார் ஆர்கனைசிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ லெட்டர் கண்டினியூ திஸ் சேவா. ஸோ அதனால எவ்ரி ஏகாதசி வி வில் ஹேவ் திஸ். 1.25 ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஏன்னா நீங்க சில பேருடைய ஃபாஸ்ட்னஸ் கம்மியா இருந்திருக்கும். ப்ராக்டிஸ் கொஞ்சம் பண்ணா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வரும். ஓகே, அதனால நீங்க யாருக்கு என்ன சாப்டர் அசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இப்பவே என்ன பண்ணுங்க, ஃப்ளோட் த இது எல்லா குரூப்லயுமே வந்து ஏகாதசி எப்போ அடுத்த வாரம் வரும் இல்லையா, இந்த ஏகாதசி வரும்பொழுது அதுக்கு இப்பவே நீங்க ஒரு ஃபார்ம் வந்து யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் அப்படிங்கறத வந்து ஃப்ளோட் பண்ணி அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பரும் பேரும் வந்து போட சொல்லி அந்த இதுல வந்து செலக்ட் பண்ணி போட எழுதி சப்மிட் பண்ண சொல்லி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ தட் ஒரு வாட்டியுமே வந்து புது புது டிவோட்டிஸ் வந்து டிசைட் பண்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த வாட்டி சொன்னவங்களுக்கே அடுத்த வாட்டி அதே வாய்ப்பை கொடுக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா கூட கொஞ்சம் பேர் கொடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு ரொட்டேஷன்ல இன்னொரு வாட்டி கொடுக்கும். ஓகே, எப்பவுமே ஒருத்தரே வாசிச்சுட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் வந்து கஷ்டமா போயிடும். ஃபியூச்சர்ல வந்து இனிமே வாசிக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அவங்களே வாசிச்சுட்டு இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வாசிக்காம போயிடும். ஸோ நேற்று நான் டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் கலந்துட்டப்போ ஐ திங்க் பாதுகைகள் வந்து புஷ்பாஞ்சலி பண்ணாங்க. ஸோ தட் வாஸ் அ திங். நம்ம கார்த்திகை மாசத்துல சொன்ன கருத்துக்கள் என்னென்னன்றது வந்து நான் பாதியில தான் செஷன் ஜாயின் ஆக முடிஞ்சது. ஈவன் ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஒருத்தங்க வந்து அவங்களுடைய பெண்ணுக்கு வந்து மனம் முடிக்கிறதுக்காக வந்து பேசி முடிக்கிறதுக்காக அழைச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அழைச்சதுனால அவங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருந்ததுனால சரி போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஆயிடுது. இல்லைன்னா டெம்பிளுக்கு 5:30 மணிக்கு போகணும்னு தான் இருந்தேன். ஸோ அந்த முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு 6:30 அப்படி ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் தான் டெம்பிள் போனேன். நான் கேட்டதை மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன். ஸோ வைஷ்ணவ் பிரபுன்ட்டு ஒருத்தர் ஆக்சுவலி இஸ் a very great devotee ஆக்சுவலி. ஓகே, சாஸ்திரங்கள் he does நரசிம்ம ஹோமா all those things actually here in the ISKCON. ஓகே, ஸோ அவருடைய ஸ்பீச் தான் நேற்று இருந்தது. ஸோ அந்த ஸ்பீச்ல வந்து அவர் சொன்னது எல்லாமே வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. நம்ம எல்லாரும் வந்து கார்த்திகை மாசத்துல விளக்கேற்றுறோம். கார்த்திகை மாசத்துல நம்ம வந்து விளக்கேற்றினா அது 1000 மடங்கு நமக்கு வந்து அதனுடைய பலனை வந்து பகவான் வந்து கொடுப்பார். அடுத்து வந்து தன்னை நாடி வரவங்களுக்கெல்லாம் பகவான் என்ன கொடுக்குறார் அப்படிங்கிறது வந்து அதே மாதிரி வந்து வைகாசி மாசத்துல வந்து ஏற்றும் பொழுது விளக்கே ஏற்றும் பொழுது 100 மடங்கு அப்படின்னு வந்து நேற்று சொன்னார். ஆனா இந்த அக்ஷய திருதியின் அன்னைக்கு யார் ஒருத்தர் வந்து கோயிலுக்கு செல்கிறார்களோ, பகவான் திருப்பாதங்களை சேவிக்கிறாங்களோ, அடுத்து வந்து தானங்கள் கொடுக்குறாங்களோ அதனுடைய படங்கு வந்து அதாவது புண்ணிய பலன் வந்து அதாவது கணக்கிலே வைக்க முடியாது. அது இன்யூமரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, கணக்கு போட முடியாது. அத்தனை அன்லிமிட்டெட் மர்சி வந்து பகவான் வந்து கொடுப்பாராம். ஸோ மேபி அந்த பிராப்தம் வந்து நீங்க அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்லயாவது கலந்துட்டு இருக்கணும். இல்லை வந்து கோயிலுக்காவது போய் அந்த பிரசங்கங்கள்ல சாது சங்கத்துல இணையணும். ஸோ இன்னைக்கு நாம தொடர்ந்தால் எப்பவுமே தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து பகவான் கொடுப்பார் என்பது ஐதீகம். ஓகே, எல்லாமே வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில தான். இது யாரும் மனிதர்களால் வந்து யூகித்து சொல்றது கிடையாது. அப்போ ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாங்க. ஓகே, இந்த ஸ்டோரி நீங்க கேட்டுக்கணும். ஸோ ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் ஒரு முறை வந்து புத்த பகவானிடம் போனாராம். புத்த பகவான் யாரு?
இஸ் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட் இல்லையா. ஸோ அவர்கிட்ட போகும் பொழுது வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்ட்டு கேட்டார். அதாவது மனித பிறவியினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, அவனுடைய வாழ்க்கையில என்ன வேல்யூ, அவனுக்கு மனிதனாக பிறந்ததுனால என்ன அவனுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ மதிப்பு என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வச்சாரு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்தர் என்ன பண்ணாரா, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தாராம். அதாவது நம்ம இந்த ஆர்னமெண்ட் கல், ஓகே, அதை எடுத்து கொடுத்து நீ வந்து இதுல வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு எல்லா கடைகளிலுமே இதனுடைய மதிப்பு என்ன, இது மதிப்பு என்னன்னு கேளு, எதையுமே சொல்லாத, இதுக்கு என்னதான் அவங்க வந்து மதிப்பு போட்டு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து கேளு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பற்பல கடைகளுக்கு, அதாவது அதை எங்க விற்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு போகாம அரிசி பருப்பு கடை போனாரு, அடுத்து வந்து காய்கறி கடைக்கு போனாரு, இது மாதிரி நிறைய கடைங்களுக்கு போறாங்க. அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய திருஷ்டியில அந்த கல்லுக்கு என்ன மதிப்புங்கிறது வந்து அவங்க யூகிச்சாங்களோ அந்த வேல்யூ தான் அவங்க சொன்னாங்க. ஓகே, இந்த கல்லை கூட நான் உனக்கு வந்து ஒரு மூட்டை உருளைக்கிழங்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த கடைக்காரருடைய அஜ்ஞானத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையிலேயே அந்த கல்லுடைய தரம் என்னன்றதே தெரியாம அந்த கல்லுக்கு நாம விலை பேசுறோம் இல்லையா. இதுதான் பௌதீக எண்ணங்கள் என்பது. பௌதீகத்துல நாம அதிகமாக உழந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதும் அதை தான் எடுத்துக்காட்டும். மூணாவதாக வந்து அந்த நபர் வந்து ஓகே, இது நம்ம அதாவது தங்கம் கடைக்கு கூட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தங்கம் விற்கக்கூடிய கடைக்கு போறார். அங்க போனப்போ அவர் வந்து நான் 1 லட்சம் ரூபாய் தரேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவான். இவ்வளவு நேரம் வந்து வேற கடையில கேட்டதுக்கு 1 மூட்டை அரிசி 1 மூட்டை உருளைக்கிழங்கு கொடுக்குறேன்னாங்க. ஆனா நான் வந்து அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இதுவா நினைக்காம சரி இது வேற கடையில, ஏன்னா அவருக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்ன, அவர் விற்க கூடாது, கண்டிஷன் அதுதான். புத்த பகவான் வந்து அவர் சொல்லி அனுப்புறது எங்குமே நீ விற்க கூடாது, அதனுடைய மதிப்பை மட்டும்தான் நீ கேட்டுட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவரும் வந்து இங்க வந்த பிறகு 1 லட்சம்னாக்கா, ஐயோ நீங்க 1 லட்சம் ரூபாய் சொல்றீங்க, இதை எனக்கு விற்கிறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது, என்னுடைய குரு வந்து இதனுடைய வேல்யூ மட்டும் தான் கேட்டுட்டு வர சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அவர் உடனே நகை கடைக்காரன் நமக்கு 5 லட்சம் தரேன் அப்படின்னா, 5 லட்சமா, இவ்வளவு சொன்ன பிறகு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அவர் 5 லட்சம் சொன்னார். சரி, அவர் அங்கிருந்து கிளம்புறாரு. கிளம்பிட்டு இவ்வளவு காசு, அதாவது தங்க கடையில வந்து 5 லட்சம் அளவுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா இது ஏதோ ஒரு மகிமையான கல்லாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் வந்து வைர கடையில வந்து போறான். கல்லு இல்லையா, ஒன்லி அந்த பர்ல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கடை, ஜெம்ஸ் விற்கக்கூடிய அந்த கடைக்கு எடுத்துட்டு போறாரு. அதுக்கு அந்த கடைக்காரர் சொல்றாரு, இது என்னால அதாவது எவ்வளவு மதிப்புன்னு என்னால எடை போட முடியாது, ஆனா இது விலை மதிப்பற்ற கல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவார். எத்தனையோ கோடி கோடி கணக்குல மதிப்புடைய கல் அது அப்படின்னு சொல்லுவார். அதை எடுத்துட்டு வந்து புத்த பகவான்கிட்ட வந்து கொடுப்பாரு அவர். ஸோ அங்கே நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே வந்து சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ நாங்கள் நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் சொன்ன பிறகு ஸோ ஐ திங்க் உனக்கு வந்து பதில் கிடைத்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அதற்கும் அந்த நபர் வந்து புரியவில்லை. அப்படின்னா மனிதனுடைய வாழ்க்கை வந்து விலை மதிப்பற்றது இல்லையா. கடைசியில அந்த கல் விற்கக்கூடிய, அதாவது ரத்தின கல் இந்த மாதிரி விற்கக்கூடிய அந்த ஜெம்ஸ் கடையில வந்து காட்டின பொழுது இது விலை மதிப்பற்ற ஒரு பொருள் என்று சொல்லப்பட்டது இல்லையா. அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து நீங்க சொல்லுவார். ஸோ இந்த 4 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்ன பிறகு ஸோ என்னுடைய இந்த மனித ரூபத்திற்கான மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னும் போது நீ உனக்கு ஆல்ரெடி பதில் கிடைச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார். அதற்கு அந்த நபர் வந்து எனக்கு விளங்கல, நீங்க எதை சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியலன்னும் பொழுது அப்புறம் அந்த கல் எவ்வாறு நம்மளால மதிப்பிட முடியாதோ அது போலதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் வந்து நம்மளால மதிப்பிட முடியாது. அதனால அந்த மனித வாழ்க்கையை வந்து நாம வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு நாம அதாவது நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பக்தி கொண்டு ஆற்றோம். அப்பதான் நம்ம வந்து மனித வாழ்க்கைக்கு எது நன்மை, மனித வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன, இது எல்லாமே வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து சைத்த குருவா வந்து பகவான் வந்து நமக்கு புரிய வைப்பார். ஓகே, இந்த கருத்துக்கள் அதுக்கப்புறம்
புத்த பகவான் இது சொல்றார். ஸோ ஹி காட் அ நைஸ், அதாவது இந்த மனித வாழ்க்கை என்பது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெற்றது என்பது வந்து அவரால் புரிஞ்சுக்க முடிந்தது. ஓகே, அது போல நாம் எல்லாரும் கூட இந்த மனித வாழ்க்கை என்பது மிக முக்கியமானது. அதுவும் இந்த இறை தொண்டுல வந்து நம்முடைய முதன்மையான இலக்கு எதுன்னா இறை தொண்டுல நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்வதுதான். ஸோ அந்த ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து நம்ம கையில தான், இல்லையா? ஸோ ஈடுபாடு, மனசை வந்து நாம வந்து ஈடுபடுத்தணும். மனசு ஈடுபாடு இல்லாம எல்லாமே செயல்பட்டாலும் அதுல வந்து முழுமை பெறாது. இன்னைக்கு காலையில மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அட்டோன்மெண்ட். அட்டோன்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது பிராயச்சித்தம், இல்லையா? சோ எல்லாருமே பக்தி கடல்ல மிதந்து நம்ம பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை உணரக்கூடியவர்கள் மிக மிக குறைவு, இல்லையா? ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய தொண்டுல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க, பலனுக்காக அல்ல அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இவ்வாறு அந்த மனசு வந்து அதாவது புலன் இதெல்லாமே வந்து வார்த்தைகள், இந்த மூணுமே வந்து சொல்லப்படுது. அது ஏன் மனசு சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. பட் அவங்களும் வந்து ரிப்ளை பண்ணலை, ஏன்னா அதுக்குள்ள கான்வர்சேஷன் வேற பக்கம் போயிடுது. உண்மையிலே மனசுதான் அனைத்துக்கும் காரணம், இல்லையா? ஒரு நற்கர்மத்தை செய்வதற்கும் ஒரு துர்க்கர்மத்தை செய்வதற்கும் அப்ரூவலே நமக்கு மனசுக்குள்ளதான் வருது, இல்லையா? பகவான் கொடுக்குறாரு உள்ள இருந்து. ஸோ அதனால்தான் மனதை வந்து சொல்லப்பட்டு, மனதை வென்றவர் வந்து பக்குவம் அடைகிறார், மனதை வெல்லாதவர் வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கார். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேலும் பிராயச்சித்தம், ஐ திங்க் எங்க படிச்சோம் நம்ம, இது ஈஷோலியா எங்க படிக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு இடத்துல ஃபர்ஸ்ட்லேயே அங்கேயும் பரிஷத் மகாராஜுக்கு வந்து இந்த பிராயச்சித்தம் கர்மகாண்டா, பிராயச்சித்தம் எப்ப போடுவோம் சொல்லுங்க? கர்மகாண்டா மூலதான் பிராயச்சித்தமே வரும். எனக்கு இந்த பலன் கொடுத்தானா நான் இதை செய்யறேன் அப்படின்னு கமிட்மெண்ட் வச்சு பண்ணணும், இல்லையா? ஓகே, NOI. ஆனா ஒவ்வொரு செயலிலுமே வந்து ஒரு குற்றம் என்பது இருக்கிறது, இல்லையா? குற்றமற்ற செயல் நம்மளால புரிய முடியாது. அப்படின்னு நான் ஒவ்வொரு செயலுக்குள்ளயுமே பாவம் என்பது அட்லீஸ்ட் சிறிதளவு இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். அதையெல்லாம் நாம வந்து தூய்மைப்படுத்தணுன்ற அந்த செயல்ல நாம கண்டிப்பா செயல்படணும். சோ உண்மையான பிராயச்சித்தம் என்பது தான் செய்த தவறை வந்து ஏற்றுக்கொள்வது ஃபர்ஸ்ட். அது ஃபர்ஸ்ட். அதாவது நம்ம போய் கவுண்டராக்ட் எல்லாம் செய்யறது, நான் வந்து 16 மாலை நாமஜபம் செஞ்சேன் என்னுடைய பாவம் எல்லாம் திருந்துரும், இது வந்து சிமிலர் டு கிறிஸ்டியன் மிஷனரி, இல்லையா? அவங்களும் வந்து ஒரு வாரம் எல்லாம் வந்து பாவ செயல்கள் புண்ணிய செயல்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு வாரத்தின் இறுதியில வந்து அவங்களுடைய குரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கிட்ட வந்து பிராயச்சித்தம் கேட்பாங்க, இல்லையா? சீஃப் பிரிஸ்ட் கிட்ட வந்து கேட்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் த வே. அகெயின் மண்டேல இருந்து அவர் வந்து தி சேம் ஓல்டு அந்த பாவ செயல்கள்ல தான் ஈடுபடுறாரு. ஸோ பாவ செயல்கள் வந்து வேரோட நம்ம வெட்டி சாய்க்கணும், அதுதான் உண்மையிலே வந்து பிராயச்சித்தம். ஸோ வேரோட நம்ம வெட்டி சாய்க்கிறோம்னா நம்ம மனசு, அதுக்கு அடுத்து செயல்கள், அடுத்து வந்து நம்ம வார்த்தைகள், இல்லையா? இந்த உடல் மனது செயல்கள் வார்த்தைகள் இதெல்லாமே வந்து பக்குவம் பெறணும். அப்படி பக்குவம் வரணும்னா நம்ம பக்தி தொண்டுல நம்மள நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் போது மட்டும்தான் நமக்கு அது கிடைக்கிறது, இல்லைன்னா கிடையாது. சோ அதுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தம். டீப்லி ரிக்ரெட்டிங் ஃபார் வாட் எவர் மிஸ்டேக் வி ஹவ் டன், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆழ் மனசுல நாம செய்த தவறுகளுக்கு நாம கண்டிப்பா வந்து இறைவனிடத்துல வந்து தாழ் பணிந்து மன்னிப்பு கேட்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட். அதனால நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி கிளாஸ் சொல்லும் பொழுது, ஒருத்தர் தவறு இழைத்துட்டா அதை நாம் தவறு இழைத்தோம் என்று நம்மளால உணர்ந்தறிந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்தாலே பாதி பாவத்தினுடைய விளைவு வந்து கிளியர் ஆகும், இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த அட்டோன்மெண்ட் என்னக்கூடிய அந்த செயல்ல நம்ம போகவே வேண்டாம். அட்டோன்மெண்ட் இஸ் நாட் சொல்யூஷன். ரியல் அட்டோன்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல போகும்பொழுது அந்த பாவ செயல் வந்து வேரோட வந்து வெட்டி சாய்க்கப்படுகிறது. ஓகே, மீண்டும் அந்த பாவ செயல், ஒருத்தர் வந்து தவறை வந்து உணர்கின்றார் என்றால் மீண்டும் அந்த தவறை வந்து அவர் செய்யக்கூடாது. அதுதான் உண்மையான உணர்தல். இல்லைன்னா அது அந்தந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களுடைய அடிப்படையில அவங்க செய்யறது. ஓகே,
ரிச்சரோ மகான் பவார்ணம் அப்ளவேஷாம் ஷட்வர்கநக்ரம் அசிகேன தீர்ஷந்தி திதிஷந்தி தத்வம் ஹரேர் பகவதோ பஜனீயம் அங்க்ரீம் கிருதவோடுபம் வியசனம் புத்திர துஸ்தரணாம். அதாவது அறியாமை கடலானது கடப்பதற்கு மிகவும் அரிது. இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா? நாம் எல்லாருமே அறியாமை கடல்ல தான் முழன்னு இருக்கோம் இல்லையா? சோ ஏனென்றால் அது பயங்கரமான சுறாமீன்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சுறாமீன் ஒரு இப்படி நீந்தினாலே அந்த நீருக்குள்ளேயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரண்ட், வாட்டர் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, அதுக்குள்ளேயே ஒரு மின்சாரம் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த சுறாமீன் பக்கத்துல போயிட்டு நம்ம ஏதாவது நீச்சல் நீக்கு போயிட்டு இல்ல கால், அதாவது சின்ன மீனுதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு இவ்வளவு பெரிய மீன் இந்த கடல்ல இருந்து அடிச்சிட்டு வரும் இல்லையா? ஸோ திஸ் ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த சென்ஸ். என்னுடைய தங்கச்சிக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு முறை சென்னை பீச்ல தான் நினைக்கிறேன். அந்த காலில் வந்து என்னாச்சுனாக்கா அந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த வால் பகுதி வந்து டப்புன்னு அந்த காலுக்கு வந்து அடிச்சப்போ அது நமக்கு ஏதோ எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்த மாதிரி. ஸோ ஈவன் இன் வாட்டர் கரண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆக்சுவலி. நீர்ல வந்து ஒரு மின்சாரம் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. எந்த மாதிரி, அதாவது எதனால அந்த மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்றால், அதாவது இந்த மீன்களால. அப்ப சுறாமீன் எப்படி இருக்கும்? மிக பெருசு. அது கிட்ட நம்ம போகவே முடியாது ஆக்சுவலி இல்லையா? அது அதனுடைய பின்னாடி இருக்க தோகையில ஒரு அடி, அதாவது இப்படி பண்ணாலே அது அந்த வேவ்ஸ் அடிச்சுட்டு வருது பாரு, அந்த நீர்லயே வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி நமக்கு வந்து இடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இட்ஸ் நாட் ஈஸி. அப்போ இங்க எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க, நிறைய சுறாமீன்கள் சொல்லியிருக்காங்க. சுறாமீன்கள் மத்தியில நம்ம ஒரு கடலை கடந்து நம்ம அக்கறை சேர்றது என்பது இது சாத்தியக்கூறே கிடையாது. ஆனா அதே வந்து பக்தி தொண்டுல போகும்பொழுது இறைவனே என்ன பண்றாரு, நம்மள ஒரு படகுல இருந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து படகோட்டியா பண்ணி அவருடைய வார்த்தைகளை நாம தாழ்பணிந்து பக்தியில வந்து நம்ம பக்குவம் அடையும் பொழுது நம்மள வந்து இக்கரையிலிருந்து அக்கறைக்கு வந்து சுலபமாக கடந்து விடுகிறது இல்லையா? எப்படி பிரபுபாதர் அவருடைய குருநாதருடைய அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தையை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ஜலதூத கப்பல்ல போனார் இல்லையா? அட்லாண்டிக் கடல்ல வந்து எந்தவித அதாவது அலைகளோ இல்ல வந்து அட்மாஸ்பியர் இல்லையா, அதாவது வெளிப்புற என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸோ எதுவுமே வந்து இம்பேக்ட் ஆகாம அழகா வந்து போஸ்டன் போர்ட்ல வந்து இறங்கிடுறாரு இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து குரு சாது சாஸ்திரா இல்லையா? மற்றும் இந்த சாது சாஸ்திராக்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க, குரு சாது சாஸ்திரா இறைவனுடைய மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பற்றி எடுத்துரைக்கிறாங்க. ஒருவர் அதை அவ்வாறே வந்து பின்பற்றினால் அவர் வந்து வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வருவார். ஆனா பௌதிகவாதியாக இருந்தா இப்ப என்ன செயல்கள் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்த்துக்கிட்டோம் இல்லையா? அவங்க பௌதிகவாதியாகவே இருந்தால் இந்த சம்சார சாகரம் எனக்கூடிய அந்த அறியாமை கடலிலே வந்து எப்பவுமே வந்து விழுந்திருப்பார் அவர் வந்து இல்லையா? அதுல இருந்து மீட்பது என்பது அவருக்கு மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஏனென்றால் அது பயங்கரமான சுறாமீன்களால் நிரப்பப்பட்டது. அப்படின்னா அதனுடைய வீரியம் என்னன்றதை நீங்க பார்க்கணும் இல்லையா? அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ஸுடைய ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இத்தனை ஜூல்ஸ் எனர்ஜி தானே, எல்லாமே ஜூல்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் அதனை கடப்பதற்கு பல்வேறு கடினமான தவங்கள் இல்லையா? அதாவது கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள், இந்த மூன்றுமே எடுத்துக்கொண்டோம். ஸோ நோன்புகள், நாம கர்மிகள் எல்லாம் நோன்புகள் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஞானிகள் வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வாங்க. தியானிகள் தான் வந்து உட்கார்ந்த வண்ணம் வந்து அவங்க வந்து ஜபம் பண்ற இதெல்லாம் போயிடுவாங்க. அவர்களுக்கு ஜபம் இல்லை, இது யோக சித்தியில அமர்ந்து முத்திரைகளோட அவங்க அந்த தியான பயிற்சியில உட்கார்ந்து செயல்படும். சோ பகவானின் அவர்களுக்கு எங்கள் எளிய பரிந்துரை என்னவென்றால், அப்படிப்பட்ட கர்மி ஞானி யோகிக்கு என்ன பரிந்துரை என்றால், பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சரணடையுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் நாம சரணாகதி அடைஞ்சாதான் நம்முடைய பிள்ளைகளும் நம்மளை பார்த்து கத்துக்குவோம் இல்லையா? அதனால we should cultivate the habit. மேலும் அவைகள்
அக்கடலை கடப்பதற்கு உதவும் படகுகளாகும். அக்கடலை கடப்பது மிகவும் கடினமானது இல்லையா? ஒருவேளை இறைவனுடைய கருணை இருந்தா அது ஒரு கன்றுக்குட்டி குழம்புல இருக்கக்கூடிய நீரளவு தான் இருக்கும். அப்படி ஒரு பாஸ்னஸோட பாத்தீங்கன்னாக்கா சுலபமா கடந்து விட வேண்டும் இல்லையா? அப்படின்னா பக்தி தொண்டு நமக்கு எல்லாம் நன்மை கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நாம பார்க்கணும் இல்லையா? சும்மாவே நம்ம பக்தி பண்றோம்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. தெர் இஸ் அ பர்பஸ். அந்த பர்பஸ்னால பக்தி தொண்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இருந்தாலும் அவரது தாமரத்து பேரில் தஞ்சம் அடையும் பொழுது நீங்கள் எல்லா ஆபத்துக்களையும் கடந்து விடலாம். எப்ப நம்ம இறைவனிடத்துல முழு சமர்ப்பணம் கொடுக்குறோமோ அப்ப நம்ம பாதையை பற்றி நம்ம பெருசா மனசுல வச்சுக்க மாட்டோம். பௌதீக வாழ்க்கையானது இங்கே பெரிய அறியாமை கடலோடு ஒப்பிடப்படுது இல்லையா? சோ அஞ்ஞானமான ஒரு வாழ்க்கை பெரிய கடலுக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. இக்கடலின் மற்றொரு பெயர் வைதாரிணி. மேல காரண கடல் இல்லையா? அங்கேதான் விரஜா ரிவர் என்பதும் வைதாரிணி என்றாலும் எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஓகே, சோ வைதாரிணி கடலில் அதுவே காரண கடலாகும். எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்கள் நீர்ல மிதந்து இருக்கு. அதன் மறுக்கரையில் இருப்பது தெய்வீக உலகமான வைகுண்டமாகும் இல்லையா? அதை கடந்தாதான் வைகுண்டம். இது பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டிருக்குது 8.20 இல்லையா? பரஸ் தஸ்மாத்து பாவோ ஹன்ய. அதாவது ஜட இயற்கைக்கு மேலாக நித்தியமா என்றும் இருக்கிறது. ஏன்னா அது ஒரே வாட்டி தான் படைக்கப்பட்டது இல்லையா? அது அழிவுறுவதே கிடையாது. பௌதீக உலகம்தான் படைக்கப்படும், ரட்சிக்கப்படும், அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்கும், மீண்டும் வளைக்கும் காலம் வரும்போது அவரே வெளிப்படுத்துவார். சோ இப்படி நம்ம இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கும் பௌதீக உலகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் எல்லாம் நம்ம நிறையவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இங்க செயல்பாடுகள் எல்லாமே பகிரங்க சக்தி ததா சக்தியில செயல்பாடு இல்லையா? எங்கேயோ ஒரு சில பேர் தான் சுத்த சத்துவ நிலை கொண்டு அவர்களுடைய செயல்களை எல்லாமே சத்துவத்துல கொண்டு செல்வார்கள். ஸோ அப்படி இந்த 3 குணங்கள்ல நாம மாட்டிண்டு, மேலும் காரணக்கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் எல்லா பிரபஞ்சங்களும் மீண்டும் மீண்டும் அழிவுறுவதற்கு ஆட்படுகின்றன இல்லையா? எல்லாமே மகாபிரளயம் வரும் பொழுது காரணோத கஷாய விஷ்ணுக்குள்ள போயிட்டு எல்லாம் அடங்கி விடுகிறது இல்லையா? மனித வடிவு பெற்ற வாழ்க்கை ஒருவனுக்கு ஏன் ஏற்படுகின்றது என்றால் அவன் பௌதீக உலகம் என்ற சொல்லப்படும் அறியாமை கடலை கடந்த ஆன்மீக வானத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக. நம்முடைய இலக்கே இறைவனுடைய திருநாட்டை அடைவதற்காகத்தான். அதற்காகத்தான் இது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இக்கடலை கடப்பதற்கு எத்தனையோ வழிகள் அல்லது படகுகள் இருந்தாலும் குமாரர்கள் இக்கடலை கடப்பதற்கு பிருது மன்னரை முழுமுதற் கடவுளிடம் திருவடி தாமரைகளை தஞ்சமடைய சொல்கிறார் இல்லையா? சோ இறைவனிடத்துல தஞ்சம் அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த வழிகாட்டுதல சனத்குமாரர் 4 குமாரர்கள் இருக்கக்கூடிய சனத்குமாரர் தான் சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஏனென்றால் அதை விட சிறந்த படகு வேறு எதுவுமே கிடையாது. நம்ம இந்த சம்சார சாகர கடலை கடந்து செல்லணும்னா இறைவனுடைய தாழ் படியறது மிக மிக முக்கியமானது. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் இக்கடலை கடப்பது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது, அவங்களால முடியாது. அப்படியே அவர்கள் கடக்க முயன்றால் கடுமையான தவங்கள் மேற்கொள்வாங்க இல்லையா? விரதங்களை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். அதற்கு பதிலாக ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளின் படகு என்று முழு நம்பிக்கை கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டோர் என்றால் அவன் எளிதாகவும் சுகமாகவும் இக்கடலை உறுதியாக கடந்துவிடும். ஒரே ஒரு கான்செப்ட், நாம் இறை உணர்வு கொண்டு நாம் நம்முடைய செயல்களை பக்குவப்படுத்தினால் இந்த வாழ்நிலையே நாம அந்த பக்தி தொண்டு எனக்குடைய பாதையில மேன்மை வர முடியும். ஆனால் அதே அதாவது பக்தரற்றவர்களால இது பெரிய மலை மாதிரி தோணும். அதனால்தான் பிருது மகாராஜா பகவானின் தாமரை திருவிடைகளை அடைக்கலம் கொண்டு எல்லா ஆபத்துகளையும் எளிதாக கடப்பதற்கு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார். இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஆபத்தான பொருட்களே சுறாமீன்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சுறாமீன் நீர்ல இருக்கும்போது அதனுடைய அதாவது டர்ன் பண்ணக்கூடிய அந்த வேகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டினா நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி கிடையாது, எனர்ஜி
ஓகே, அது என்ன பண்ணாக்க இட் வில் கரண்ட் மாதிரி வந்து அந்த நீர்ல வந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ அதனால நம்ம எப்பவுமே சுறா மீன் கிட்ட வந்து போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப். ஸோ இத்துன்பம் மட்டுமே அனுபவிக்கின்றனர். பக்தர் அல்லாதவர்கள் இக்கடலை கடப்பதற்கு எந்தவித உத்தரவாதமே கிடையாது. கண்டிப்பா அந்த வைதாரணி அந்த நதியை தாண்டி அவங்களால ஆன்மீக உலகத்திற்கு போக முடியாது. விரதங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அதற்கு பதிலாக ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளோ அல்லது கடலை கடக்க உதவும் பாதுகாப்பான படகு என்னும் முழு நம்பிக்கை கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவானேயானால் அவன் எளிதாகவும் சுலபமாகவும் இக்கடலை வந்து உறுதியாக கடக்க முடியும். ஸோ யாரால கடக்க முடியத வந்து பக்தர்கள் கூட்டத்தாட, அதுவும் யாரோட அசோசியேஷன், பக்தர்கள் கூட்டத்தோட நமக்கு தொடர்பு என்பது முக்கியம். அதுதான் டிவோட்டி அசோசியேஷன், பிரசாதம், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கீர்த்தன். வரிசையா நம்ம வந்து சொல்லப்படுறோம். அதனால்தான் பிருத்தி மகாராஜா பகவானின் தாமரை திட்டுகளை அடைக்கலம் கொண்டு எல்லா ஆபத்துக்களையும் எளிதாக கடப்பதற்கு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார். ஸோ ஹஸ் பீன் அட்வைஸ்ட் இல்லையா, பகவானுடைய பாதங்களை தஞ்சமடையணுன்ற அந்த அட்வைஸ் எல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இப்பிரபஞ்சத்துள் ஆபத்தான பொருட்களே சுறாமீன்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சுறாமீன்கள் ஒருவர் என்னதான் சிறந்த நீச்சல் வீரராக இருந்தாலும் கூட சுறாமீன்கள் தங்கினால் அவர் உயிர் பிழைப்பது அறிவு. எஸ், அடிச்சா நமக்கு கஷ்டம். ஸோ அந்த இட் வில் லைக் எலக்ட்ரிக் ஷாக் நம்ம. ஓகே, சுவாமிகள் என்றும் யோகிகள் என்றும் நம்மை நாமே வந்து விளம்பரப்படுத்தி கொள்கின்றோம் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ அப்படி இருந்தால் சுவாமிகள் என்றும் யோகிகளும் தம்மை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்பவர்கள் இந்த அறியாமை கடலை வந்து கடக்க மிக மிக கடினமானது. மற்றவர்கள் கடப்பதற்கு உதவுவோம் என்கின்றார். அவரே ஃபர்ஸ்ட் கடக்கிறாருன்றது கஷ்டம். அப்படி இருந்து மற்றவங்களை கடக்கிறதுக்கு வந்து சொல்லணும்னா இட் வில் டேக், அதாவது அவங்களுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம கடக்கிறோம், நாம பக்குவம் அடைஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் அடுத்தவங்களுக்கு நம்மளால வந்து எடுத்துரைக்க முடியும் இல்லையா. தம்மை பின்பற்றுபவர்கள் இக்கடலை கடப்பதற்கு உதவுவதற்கு பதிலாக இந்த சுவாமிகளும் யோகிகளும் இக்கடலில் வாழும் சுறாமீன்கள் ஆன சுறாமீன்கள் வந்து வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் உந்துதல்கள் என்று நினைக்கும். ஓகே, அதாவது சூதாட்டம் எல்லாம் வீட்டையே வந்து ரோடு கொண்டு வந்து விட்டுடும் சூதாட்டம். அடுத்து வந்து சௌஷம்ல வந்து நமக்கு வந்து என்ன வரும், இந்த அதாவது இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை அவாய்ட் கண்டிப்பா பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாமே வந்து இந்த நரக உலகங்கள்ல வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கண்டிப்பா முடியாது. அதுல என்ன பனிஷ்மெண்ட் தெரியுமா, நரக உலகத்துல இந்த மாதிரி தவறான உறவு முறை போறவங்களுக்கு வந்து ஆணாக இருந்தால் பெண்ணின் ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இருக்கும்னாக்கா செப்பு கம்பியினால ஆன அந்த சூடா இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து அவங்களோட வந்து அணைச்சிக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. இட் will be forced to have the relationship அந்த மாதிரி வந்து வந்துடும். ஸோ அந்த செயல் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால தாங்க முடியாது இல்லையா. செம்பு வந்து அதாவது காப்பர் வந்து அதனுடைய இஸ் அ வெரி குட் கண்டக்டர் இல்லையா. அதாவது அது வந்து கண்டக்டர்னா என்ன சொல்லுவாங்க, எளிதில் கடத்தும் மாதாஜி. எளிதில் கடத்துமா? ஓகே, கடக்கிறது, அதாவது அதுக்குள்ள வந்து பாஸ் த்ரூ பண்ணி போகக்கூடியது இல்லையா. ஸோ மின்சாரம் கடத்துதல், மின்சாரத்தை கடத்துதல் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த உடல் அந்த உடல் வந்து சூக்ஷ்ம உடலா இருந்தாலுமே ஸோ அந்த தவாத உறவு நீ இங்க வச்சுட்டல்ல, அதே மாதிரி உறவு அங்கேயே உனக்கு வந்து எதனால் ஆனது, அதாவது செம்புனாலான அந்த நல்ல தகதகன். இப்ப நம்ம ஒரு இரும்பு கம்பியை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நெருப்பு பிழம்பு மாதிரி நமக்கு அந்த சிகப்பா தெரியும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு ராடோட வந்து நீங்க இந்த உலகத்துல இந்த உடல் சுகத்திற்காகத்தானே நீ அந்த தவறை செஞ்ச, அதே சுகத்தை நீ இங்க அனுபவின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுதான் அது. எந்த நரக உலகம்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. பட் அவுட் ஆஃப் 28 எல்லிஷ் பிளானட்ஸ்ல இது ஒரு பிளானட். ஆணுக்கு பெண், பெண்ணுக்கு ஆண். இது வந்து இருபாலருக்குமே உண்டு. தெர் இஸ் நோ எக்ஸப்ஷனே கிடையாது.
தவறு இழைத்த பிறகு தண்டனை என்பது மேலுலகத்துல கண்டிப்பாக உண்டு. ஸோ அதனால சுவாமிகளும் யோகிகளும் கடலில் வாழும் சுறாமீன்கள் என்பது இந்த பௌதிக உலகம் என்பதுதான் கடல் இல்லையா. இங்க இருக்கக்கூடிய பக்குவம் அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த சுவாமிகள் யோகிகள் அவங்கள புலன் அடக்கத்துல இருந்து ஈர்க்கக்கூடியது இது சுறாமீன்களாக இருக்கக்கூடிய, அதாவது உந்துதல்கள். ஓகே, அது எந்த மாதிரி உந்துதல் எல்லாம் இருக்கலாம், உடல் உபாதைகள் எது வேணாலும் இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட எல்லாமே அது பாலுறவு பெண்கள் போன்றவரினால் விழுங்கப்படுகின்றனர். அவங்களே ஸ்வெல பண்ணிடுவாங்க. ஸோ எப்படி இருக்கு பாருங்க. மைத்ரேய உவாச்ச ச ஏவம் பிரம்ம புத்திரேன குமாரேன ஆத்மமேதசா. இது முன்னாடி கூட ஒரு இடத்துல படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? எந்த இடத்துலயே வருது, ஆத்மமேதசா படிச்சிருக்கோம். அப்படின்னா ஆன்மீகத்தில் திளைத்திருப்பவர், பௌதீகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று ஆன்மீகத்தில் முழுசா தன்னை திளைத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தான் ஆத்மமேதசா என்ற பெயர் உண்டு. சோ தர்சிதாத்ம சதி கதி சம்யக் பிரசஸ்யோவாச்சதம் நிருபஹ. மைத்ரேய மாமுனிவர் இப்ப சொல்றார், யார்? விதுரரை பார்த்து. இவ்வாறு பிரம்மதேவரின் மைந்தரும் ஆன்மீக அறிவில் உயர்ந்த தேர்ச்சி பெற்றவருமான 4 குமாரர்களில் ஒருவரால் ஆன்மீக ஒளி ஏற்பட்டவுடன் பிருகுமன் மகாராஜா அவர்களை வணங்கி கீழ்கண்டார், அதாவது வார்த்தைகளை பேசுகின்றார். அவர் ஸோ இஸ்லோகத்தில் ஆத்மமேதசா என்னக்கூடிய பதம் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கு. அது மிக மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தையாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் கூறுகின்றார், ஆத்மனி என்றால் பரமாத்மனி ஆகிய பகவான் கிருஷ்ணருக்கு என்று பொருளாகும். ஸோ ஆத்மனி என்பது நம்முடைய ஆத்மா இல்லையா. ஆனா அதை பரமாத்மனி எனக்கூடிய அவருடைய ஆத்மாவுக்கு அதை ஒப்பிட செய்யப்பட்டிருக்கு. ஸோ மேலும் ஆகிய பகவான் கிருஷ்ணருக்கு என்று பொருளாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே பரமாத்மா ஆவார் இல்லையா. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் இச்சொல் கிரகமேதி என்னும் வார்த்தைக்கு எதிர்ப்பதம். கிரகமேதிக்கு ஆப்போசிட் என்ன சொல்லுங்க? கிரகஸ்தன் இல்லையா. கிரகஸ்தன் என்பவன் தன்னுடைய கடமைகளை அவன் செவ்வனே செய்ய வேண்டும். கிரகமேதி வெறுமனே அதாவது அவனுடைய கடமையை அவன் ஆற்ற மாட்டான். மேலும் தன்னை அவன் பாதுகாப்பு கொள்ளக்கூடிய செயல்களுமே அவன் ஈடுபட மாட்டான். ஸோ அவனும் அவனுக்கு போய் ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த செயல்களும் அவனுக்கு கிடைக்க பெறாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியரா இதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இச்சொல் எப்பொழுதும் பௌதிக செயல்களுக்கு கவனம் செலுத்துபவன் என்பதை குறிக்கிறது இல்லையா. பௌதிகத்துல முழுசா ஈடுபடுபவனுக்கு தான் கிரகமேதி. பௌதிகத்தை தவிர்த்து இல்லையா, வெறுமனே தன்னுடைய மக்கள் மனைவி என்று அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்தக்கூடிய அந்த பர்பஸை அவங்களால ஆற்ற முடிஞ்சா தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்ம கிரகமேதியா நம்ம இருக்கக்கூடாது இல்லையா. கிரகமேதி என்பது நம்மள இழிவான ஒரு பாதைக்கு நம்மள இட்டு சென்று. அதனால ஒன் ஷுட் அவாய்ட் டேக்கிங், அதாவது கிரகமேதியினுடைய கோட்பாடுகளுக்கு நாம கண்டிப்பாக செல்லக்கூடாது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இச்சொல் எப்பொழுதும் பௌதிக செயல்களுக்கு கவனம் செலுத்துபவன் என்பதை குறிக்கிறது. சதா சர்வகாலம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 24/7 24 மணி நேரம்னா ஹார்ட்லி 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தூங்கியிருப்பாங்க இல்லையா. லேட் நைட்டா வந்திருப்பாங்க, காலையில சீக்கிரம் கிளம்பணும். இது ஒன்ஸ் இன் அ வைல் திஸ் இஸ் அக்செப்டட் இல்லையா. ஒரு காரணத்திற்காக ஏதோ ஒரு செயலுக்காக. ஆனா அன்றாட நிகழ்வுகள்ல நாம இவ்வாறு செய்யக்கூடாது. ஸோ நம்ம நேச்சர், அதாவது இறைவனால் படைக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளை நாம எவ்வாறு பின்பற்றணுமோ அவ்வாறே பின்பற்றுவதற்கு நாம முயல வேண்டும். அதுதான் மிக நன்மையான ஒரு செயல். மேலும் ஆத்மமேதி என்பது எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வுகளில் இருப்பதாம் இல்லையா என்பதாம். ஸோ அதாவது எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஆத்மமேதி. மேலும் பிரம்மதேவரின் மைந்தரான சனத்குமாரர், அதாவது அறிவுறுத்தல் என்பது அவருக்கு எவ்வாறு கிடைக்கிறதுனா அவரை ஆன்மீக உருவாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சொல்லப்பட்டது. சோ பிரம்மதேவரின் மைந்தரான சனத்குமாரரும் கிருஷ்ணரும் உணர்வு நிரம்ப பெற்றவர்கள். ஆகையினால் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்குரிய இந்த பாதையினை
பற்றி அவரால் குறிப்பிட முடிந்தது. ஆத்ம கதி அப்படின்னா, கதினா இலக்கு இல்லையா? ஆத்மாவுடைய உண்மையான இலக்கு என்ன? இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை சேர்வது, இதுதான் உண்மையான இலக்கு. ஆன்மீக பாதையின் செயல்களை வந்து அதுக்கு நாம நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபடணும் இல்லையா? ஜபம் பண்ணணும், அடுத்து வந்து சிரவணம் பண்ணணும், கீர்த்தனம் பண்ணணும். இது எல்லாமே வந்து அதாவது இறைவனை மையமாக வைத்து நாம செயல்படும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு கிரகமேதி என்ற அந்த நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட மாட்டோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் கிரகஸ்தன் என்ற நிலைக்கு வந்து நாம முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்ல முடியும். மேலும் அவற்றின் மூலமே ஒருவனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய மெய்யறிவில் வளர்ச்சி பெற முடியும். அதாவது மேலும் மேலும் வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த இதுல போறது. ராஜோவாஸ் இப்போ வந்து அந்த அதாவது பரிஷித் பிருது மகாராஜ் பேசுகிறார். ஆக்சுவலி கிருதோ மே அனுக்கிரக பூர்வம் ஹரிநாத்தானுகம்பினா தம் ஆபதாயினம் பிரம்மன் பகவன் யூயம் அகாதஹ. சோ மன்னர் சொல்றார், ஓ அந்தனரே, ஆற்றல் மிக்கவரே, முன்னர் பகவான் விஷ்ணு என் மீது கொண்ட அளவற்ற கருணையால், ஏன்னா முதல்ல பகவான் தான் வந்து அவருக்கு வந்து தரிசனம் கொடுத்தார் இல்லையா? மேலும் அவர் என்ன 99 யஜ்னங்களை பண்ணியாச்சு. இந்த 100வது வந்து கர்மகாண்டா மூலம் தான் அவர் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா அவர் வந்து he will get bound to that solution. அதனால நாம் எப்பவுமே வந்து அந்த பவுண்டிங், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு இட்டு வரக்கூடிய செயல்களை நாம அதிகமாக நாட்டம் கொள்ளக்கூடாது. ஸோ இந்த செயல் செய்வதால் நாம வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு செல்வோமா இல்லை விடுதலை நிலைக்கு செல்வோமா அப்படிங்கிற அதை வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு எல்லாருக்குமே வரணும். அவ்வாறு வந்த பிறகு வந்து நாம் அதை வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து அதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். அது ரொம்ப முக்கியம். நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறத விட அதாவது நிறைய நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறத விட கொஞ்சமா நாலேஜ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம உபயோகப்படுத்தினால் அதுதான் அந்த படிச்ச அந்த வேதத்திற்கும் நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைக்கும் வந்து சம்பந்தம் ஏற்படும். ஸோ இல்லைன்னா படிக்கிறது ஒண்ணு, செய்யறது ஒண்ணு. ஸோ தட் மீன்ஸ் சும்மா பேரளவுல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அது மிக தவறான ஒன்று. மேலும் இது எல்லாமே யாருடைய கருணையால கிடைக்கப்பெறுகிறது? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால கிடைக்கப்பெறுகிறது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம முயற்சி பண்ணணும். மேலும் நீங்கள் எல்லோரும் எனது மாளிகைக்கு வரவிருப்பதாக பகவான் சொன்னதான் இந்த இடத்துல வந்து யாரு பிருது மகாராஜா சொல்கின்றார் என்பதை மைத்ரேய ரிஷி வந்து யாரிடத்துல எடுத்து வச்சுருக்கார்? விதுரர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார் இல்லையா? அது போல நீங்கள் வந்ததின் மூலம் அவருடைய அரண்மனையே வந்து தன்யம் ஆயிற்று இல்லையா? மூலம் ஆசையினையும் வந்து நீங்கள் பூர்த்தி செய்தீர்கள். அதுல வந்து யார்கிட்ட வந்து அவர் வந்து கேட்கிறார்? சனத்குமாரர்கிட்ட தான் அறிவுரை கேட்கிறார் இல்லையா? பிருது மகாராஜா செய்த அஸ்வமேத யாகத்திற்கு செய்த போது பகவான் விஷ்ணு குமாரர்களும் விரைவில் இங்கு வரவிருக்கிறார்கள் என்பதை வந்து அறிவுறுத்திட்டு போயிருந்தார் இல்லையா? ஆதலினால் பிருது மகாராஜா பகவானின் அளவற்ற கருணையினை அதாவது நினைவு கூர்ந்து குமாரர்களின் வருகை மூலம் பகவானின் கணிப்பு நிறைவேற்றியது என்று கூறினார். ஸோ அதாவது இதையே வேறு விதமாக பகவான் ஏதேனும் ஒன்றை பற்றி கணித்தால் அக்கணிப்பினை அவர் பக்தர்கள் சிலர் வந்து நிறைவேற்றுவார்கள் என்றும் கூறலாம். அது போல சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பகவானின் பெருமைகளை வந்து பெருமைமிக்க நாமங்களே இந்த ஹரே கிருஷ்ணா அந்த இதுல நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த மகா மந்திரத்துல வந்து மெயினா வந்து பகவானுடைய குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த காட். பகவானுடைய நாமம் சொல்றோம்னா we are actually அவருடைய நாமங்களை சொல்ல அவரையும் நம்ம வந்து அவருடைய திருப்பாதங்களை ஸ்பர்சிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் நீங்க நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த நாம ஜபத்தின் மீது ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம் வந்து அதுதான். ஐ திங்க் நேத்து கிளாஸ்லயே போய் நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு? அதாவது நம்ம ஹரே நாமம் வேறு இல்லை, பகவானும் வேறு இல்லை. ஒன் மோர் திங் ஐ பாயிண்டட் அவுட், அப்பே ஞாபகம் இப்ப வர்றது. ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பகவானின் பெருமை மிக்க நாமங்களும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எல்லோரையும் உள்ள
நகரங்கள் கிராமங்கள் எங்கும் பரப்பப்படும். இது வந்து அப்பவே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கணித்தாராம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஷீலா பிரபுபாதா வந்து இதை உலகெங்கிலுமே எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து முயற்சி செஞ்சு அதுலயுமே வந்து அவர் வெற்றி கொண்டார். ஸோ அப்படிங்கிறதுமே இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி பிரபுபாதர் அவர்களும் உயர்ந்த கணிப்பு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தன்னுடைய அதாவது விரும்பினார்கள். நாம் தொடர்ந்து அவர்கள் பாதையை பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். ஸோ நாம் எல்லாரும் அந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியாசுடைய பாதையை பின்பற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம வந்து பக்குவம் பெற வேண்டும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுவும் படிச்சோம்ல 40. பக்தர்களை பொறுத்தவரை பகவான் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார். ஸோ அதாவது கௌந்தேயா பிரதிஜானி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. பிரணஷ்யத்தின்னாலே நம்ம வந்து அதாவது முந்தின் மகனே எனது அன்பன் அதாவது மரணமற்ற நிலை. இது எதற்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஆத்மா வந்து மரணமற்ற நிலை இல்லையா? மீண்டும் அதாவது சாக மாட்டான் என்றால் இந்த பிறவி பிறந்த பிறகு இந்த உடலுக்கு மரணம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனா இன்னொரு முறை நாம மரணம் அடைய மாட்டோம் என்பதை வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. அப்படின்னா இன்னொரு முறை நம்ம மரணம் அடைய மாட்டோம்னாக்கா இன்னொரு பிறவி என்பது நமக்கு இருக்கா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பிறவி இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு மரணம் என்பது ஏற்படும். சோ மரணத்தையே கண்டிராத ஒரு நிலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பான்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை அளிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது பொருள். ஸோ அதுதான் பகவத்கீதையில வந்து 9.31 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டது. இதில் நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பகவான் தானே இது போன்ற அறிவிப்புகளை செய்யக்கூடும். பகவான் வந்து அறிக்கை விட்டிருக்கலாம். ஆனால் அர்ஜுனன் இது போன்ற பக்தர்கள் மூலம் அறிவிக்க செய்தது என்னவென்று தனது வார்த்தைகள் சாகாது என்பதை 2 மடங்கு உறுதி செய்வதற்கே பகவான் இவ்வாறு அதாவது பிரதிஜை செய்யும் பொழுது அவர் நம்பிக்கைக்குரிய பாத்திரமான பக்தன் அவரை வந்து அதை வந்து நிறைவேற்றுகின்றான். இப்போ இறைவன் எது சொன்னாலுமே வந்து நடக்கத்தான் நடக்கும் இல்லையா? ஏன்னா இறுதி டிசிஷனே வந்து அவருடையதான். ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பகவான் வந்து எல்லாமே டைரக்டா எங்கேயும் வரதில்லை. த்ரூ குரு சாது சாஸ்திரா இதன் மூலியமா தான் வந்து நமக்கு வந்து தென்படுகிறார் இல்லையா? சில பேர் வெறுமனே பகவானை சேவிக்கக்கூடியவங்க இருப்பாங்க. ஆனா ஜென்ரலா நாம பாஸ் பண்ண வேண்டிய வழி எதுனாக்கா குரு சாது அண்ட் சாஸ்திரா. ஸோ அந்த நிலையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது அதாவது அர்ஜுனன் போன்ற பக்தர்கள் மூலம் அறிவிக்க செய்தது என்னவென்றால் தனது வார்த்தைகள் சாகாது என்பதனை 2 மடங்கு உறுதி செய்கிறார். அப்படின்னா அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா நடக்கக்கூடிய ஒன்றை. இந்த செயல் இவ்வாறு செய்தால் இதனுடைய விளைவுகள் இப்படித்தான் அப்படிங்கிறது வந்து கிளியர் கட்டா. ஏன் நீங்க வந்து குணத்திரை விவாக யோகத்தை எடுத்துனாலும் இந்த உணவு சாப்பிட்டா இப்படிப்பட்ட குணாதிசயம், இந்த உணவு சாப்பிட்டா இப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் இல்லையா? இந்த மாதிரி முடிவுகள் தீர்மானங்கள் எடுத்தா நம்ம எந்த இடத்துல போய் நிற்போம். இது எல்லாமே வந்து பகவான் 18வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ அது மாதிரி பகவானுடைய வார்த்தைகள் என்றைக்குமே வந்து பொய்யாகாது அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். தனது வார்த்தைகள் சாகாது என்பதை 2 மடங்கு 200% சொல்றார். பகவான் இவ்வாறு பிரதிஜை செய்யும் பொழுது அவரது நம்பிக்கைக்குரிய பாத்திரமான பக்தன் அதனை நிறைவேற்றுகின்றார். சோ நமக்கு கூட இந்த பரம்பரால வந்து நிறைய குருமார்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிச்சு இல்லையா? சோ நமக்கு எல்லாம் என்ன தேவையோ அதை எல்லாமே கொடுத்து வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ நாம அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணணும்னாக்கா அன்றாடம் வந்து நாம அட்லீஸ்ட் 1 மணி நேரமாவது நம்ம வந்து இந்த பாகவதத்தை வாசிக்கணும். தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் எ லாட். 1 hour நம்ம படிக்கணும். அதாவது அழுந்தும் மக்களின் நன்மைக்காக பகவான் எத்தனையோ சத்தியங்கள் செய்கின்றார். வருந்தும் மனிதனின் இனத்தின் மீதும் பகவான் இத்துணை காருண்யம் மிக்கராக விளங்கிய போதிலும் இல்லையா அவரால் ஒரே ஒரு சுதர்சன சக்கரத்தை கொண்டு எதை வேணாலும் செய்துக்க முடியும். ஆனாலும் அவர் என்ன செய்யறார்? மனிதர்கள் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்ய போதுமான ஆர்வம் காட்டவில்லை முதல்ல. சோ இத்தந்தை அதாவது இத்தந்தைக்கு தனையனுக்குள்ள உறவினை வந்து போன்றது. இது நான் முன்னாடி கூட நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நான் இல்லையா? ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் நமக்கும் இறைவனுக்கு வந்து தந்தை மற்றும் மகன் போன்ற உணர்வு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு, சம்பந்தம் என்பது உண்டு. தனையனின் நன்மையில் எப்பொழுதுமே பகவான் நம்முடைய நன்மையில எப்பவுமே வந்து ஆர்வம் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனா உள்டா நாம எதுவுமே யோசிக்கிறது கிடையாது. பகவானை பற்றி நாம
யோசிக்கிறது கிடையாது. தனையின் நன்மைகளால் அல்லது வெறுக்கவோ செய்கிறான். இதில் அணுகம்பினா என்னும் வார்த்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் இந்த ஸ்லோகத்துல, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல இல்லையா. அணுகம்பினா துன்பத்தினில் வருந்துவோர் மீது கருணை கொண்டு. எஸ், பகவான் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஆஃப் கம்பேஷன். காருண்ய மூர்த்தி அவர் இல்லையா. தன் முன்னாடி சங்கடப்படக்கூடிய அவங்களுக்கு ஒரு தீர்வு என்பது பகவான் கண்டிப்பா வைக்கிறார். ஆனா நாம் அவரிடத்தில் திரும்பி பார்த்து அவரை சேவித்தால் நமக்கு அது தீர்வு கிடைக்கும். சேவிக்காமலே பகவான் தீர்வுகள் என்பது டைரக்டா கிடைக்காது. இன்டைரக்டா நாம பிற தேவர்களை வணங்கி நாம அதை பெற முடியும். சோ மேலும் பகவான் உயிர்களின் மீது பரம கருணை உடையவர் இல்லையா, நித்தியமான கருணை உள்ளம் கொண்டவர். அதனால் வீழ்ந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்காக இவ்வுலகிற்கு வருகிறார். யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் நவதி பாரத அபியுத்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ரீஜாமி அகம் இல்லையா. எப்பெல்லாம் அறப்பழக்கங்கள்ல தேக்கம் வருகின்றதோ, எப்பெல்லாம் அறமற்ற செயல்கள் மேலும் இருக்கிறதோ இல்லையா, எப்பொழுதெல்லாம் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறாங்களோ, இப்படிப்பட்ட நிலையில பகவான் என்ன பண்றார், அவங்கள ரட்சிக்கிறார் ஆக்சுவலி இல்லையா. அவதரித்து யுகந்தோறுமே வரார் அப்படிங்கிறதுமே அந்த 4th கேண்டோலையுமே 4th சாப்டர்ல பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார் இல்லையா. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய யுகே யுகே இல்லையா சொல்றார் இல்லையா, பகவான் சொல்றார். ஸோ அதனால நம்ம எதை பத்தியுமே வருத்தப்படாம நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஆற்றிக்கொண்டு இறைவனுடைய திருநாமத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இல்லையா அந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆச்சாரிய 80 புஸ்தகங்கள் எழுதிட்டு போயிருக்காங்க. ஐ திங்க் there is one அப்ளிகேஷன். நீங்க கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போனீங்கன்னாக்கா ஒரு அப்ளிகேஷன், ஒரே நிமிஷம், டிரான்சென்ட் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன். நான் ஸ்பெல்லிங் இந்த இடத்துல போடுறேன். அப்படின்னா தெய்வீகம் என்று பொருள். அது டிரான்சென்ட்னா தெய்வீகம். ஓகே, இந்த டிரான்சென்ட் ஆப் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும். ஸோ அதை நீங்க போட்டு அதை டேப் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா 80 புஸ்தகங்களுமே ஆடியோல இருக்கு. இப்போ நம்மளால உட்காந்து படிக்க முடியல இல்லையா, எப்படி நம்ம இதை உட்காந்து படிக்கவே முடியல, கண்ணு வேற முடியல அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஜஸ்ட் கேட்கணும்னா அதை ஆடியோ ரூபத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னாக்கா, நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பேமெண்ட், ஒரு லாங்குவேஜ் 2 டிவைஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இது. இப்போ நீங்க ஹெல்ப் டெஸ்க் எல்லாமே இருக்கு அதுல ஓகே. நேவிகேட், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்க வாங்கலாம். ஓகே, அதாவது ஒட்டுமொத்த பேக்கேஜஸ் ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ். ஐ திங்க் ஃபார் தமிழ் இட் இஸ் 6,500 6,000 தான் வருது. எல்லா புஸ்தகங்களுமே அதுல தான் இருக்கு. பகவத்கீதையும் பாகவதம் எல்லாம் கூட இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் நீங்க சில சமயத்துல நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, இந்த புக்ஸ் எல்லாம் இல்ல, தமிழ்ல இல்ல, வாங்க முடியல மாதாஜி அப்படின்லாம் சொல்றீங்க இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க இது மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இது நம்ம எங்க பிரான் சைத்தன்யா பிரபு அவர் சொன்னதுனால இதை ஆடியோல நல்லா கேட்டுக்கலாம். நம்ம திரும்பி 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 நம்ம உட்கார்ந்து வாசிக்க முடியல, அட்லீஸ்ட் நம்ம கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். புஷ்பா மாதாஜி உங்களை மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப உதவும். ஆக்சுவலி நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி அங்கேயே அதுக்கான எப்படி அது ட்ரையல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதுல நீங்க இந்த ஸ்பெல்லிங் நோட் பண்ணிட்டு யாருக்கு கேட்டாலும் நீங்களே சொல்லுங்க. ஓகே, சரிங்களா. அது மாதிரி பகவானுடைய செயல்கள், நாமங்கள், இது எல்லாமே நாம என்றைக்குமே மனசுல 24/7 நம்ம ஓடினே இருக்கணும்னா, இப்ப படிக்கிறத விட கேட்கறது மனசுல தங்கும். கேட்கறத விட பாக்குறது இன்னும் நமக்கு ஈஸியா கிடைக்கும் இல்லையா. ஏன்னா இந்த புலன்களுடைய வீரியம் அது. படிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லெவல், அதை விட செகண்ட் லெவல் ஹையஸ்ட் லெவல் கேட்கறது இல்லையா. அதை விட ஹையஸ்ட் லெவல் என்னது, பார்க்கறது இல்லையா. நம்ம சினிமா, இப்போ ஒரு பக்கம் நம்ம சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு பக்கம் பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம். எதன் மீது நமக்கு ஈடுபாடு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? சினிமா மீதுதான் ஈடுபாடு. ஏன்னா அடுத்த சீன் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற நாமளே அந்த ஸ்டோரி டைரக்ஷனை நம்ம இமீடியட்டா நம்பர்
இந்த ஹீரோ இப்படிதான் பண்ணுவான், இந்த ஹீரோயின் இப்படிதான் பண்ணுவா, இப்படிலாம் நம்ம ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுப்போம் இல்லையா. அவங்க சொல்லக்கூடிய டைலாக்ஸ் எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும், நம்மளால ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த கண் என்பது அவ்வளவு பவர்ஃபுல். ஓகே, ஈர்ப்பு சக்தியை கொண்டது இந்த கண். அதனால ஹையஸ்டா எதன் மீது அது ஈர்க்கின்றதோ அந்த செயல் வந்து அது செயல்படுத்தும். ஸோ என்னதான் நம்ம பேஸ் லெவல்ல வந்து நம்ம புக்கை வாசிச்சுட்டே இருந்தாலும் கேட்பதும் வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எல்லாத்தையுமே நம்ம கேட்க முடியும்னா நீங்க எல்லாருமே அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு டிவைசஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், சேம் லைசன்ஸ். அது என்ன டிவைசஸ்ன்றதையும் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு லாகின்லேயே உங்களுக்கு எல்லாமே வரும். ஓகே, பண்ணுங்க. ஸோ தமிழ்ல நீங்க வாசிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, சில புக்ஸ் எல்லாம் தமிழ்ல கிடையாது இல்லையா. ஸோ அதனால நீங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ பகவான் இப்படி இறங்கி வரார். எதற்கு வருகிறார்? மாதாஜி இதுல போய் டிரான்சன் போடும் மாதாஜி. ஆப் ஸ்டோர், பிளே ஸ்டோர். வேற என்ன மாதாஜி? ஆப்பிள் போனா இருந்தா ஆப் ஸ்டோர்னு இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி கூகுள் ஆண்ட்ராய்டு போனா இருந்தாக்கா பிளே ஸ்டோர்ல, அதுல போய் இதை நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்துடும். ஓகே, இருங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கண்ணு ப்ராப்ளம் தான். நான் இதுல டிரான்சென்ட் ஆப்னு போடுறேன். நான் இது பாருங்க, டிரான்சென்ட் ஆப் நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னாக்கா பிபிடி பக்தி வேதாந்த இதுதான் அப்ளிகேஷன். இங்க போனீங்கன்னா கூகுள் பிளே, ஆப் ஸ்டோர், டெஸ்க்டாப் ஆப் கூட இருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க சைன்இன் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னாக்கா இ புக்ஸ் அண்ட் ஆடியோ புக்ஸ் அப்படின்னா படிக்கிறது கூட இருக்குதுல. ஓகே, புக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லான்ச்சு இதெல்லாமே வந்து நீங்க டெய்லி கீதா எல்லாமே இருக்கு. நீங்க இதுல வந்து ஸோ ஆடியோ கேட்கணும், என்னால படிக்க முடியாது, கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், ஆடியோ புக்ஸ். ஸோ வியூ ஆடியோ புக்ஸ் இதுல போனீங்கன்னாக்கா எல்லாமே பிரபுபாதர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கு பாருங்க. இங்கிலீஷ்ல 7000. ஓகே, தமிழ்ல வந்து 5000 தான். தமிழ் வேணும்ன்றவங்க வந்து எத்தனை புக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா மொத்தம் 59 புக்ஸ் இருக்கு தமிழ்ல. ஓகே, ஸோ வேற லாங்குவேஜஸ்ல வந்து ஒன்லி இங்கிலீஷ்ல தான் நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. 80 புக்ஸுமே இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. ஹிந்தியில 70, மராத்தி 67, ஓகே, கன்னடா 56, ஸோ எல்லாமே குஜராத்தில 67 அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து 5000 ரூபாய் வந்து இதுல நீங்க வந்து இது உங்களுக்கே அக்கௌண்ட். இது வந்து எந்த டெம்பிள்க்கெல்லாம் போறது கிடையாது. திஸ் இஸ் ஒன்லி திஸ் அப்ளிகேஷன். இது வந்து டைரக்டா வந்து இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு போகும், பக்தி வேதாந்த புக் ட்ரஸ்ட்டுக்கு இது போகும். ஸோ இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே நம்ம கொடுக்கறதெல்லாம் மறுபடியும் புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி நிறைய பேருக்கு இதை வந்து விற்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா இதுல போய் டீடைல்ஸ் என்ன டீடைல்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம், என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குங்கிறதையுமே நீங்க பார்க்கலாம். இ புக்கும் இருக்கு, ஆடியோ புக்கும் இருக்கு. பகவத்கீதை, அறிவின் அரசன், ஓகே, பக்குவமான பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின்ஸ், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ், உயிரிலிருந்து உயிர் தோன்றியது, சவால், ஆன்மீக வாழ்க்கை, ஓகே, தேவபுத்தி, புதியதோர் பகவான் ஸ்ரீ கபிலரின் யோக முறை, இதெல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ நீங்க இதெல்லாம் பிரபுபாதருடைய லீலாமிரதம் கூட இருக்கு, இதுல பிரம்ம சமீத்தை இருக்கு. ஓகே, இப்படி நாம எல்லாத்துமே நீங்க ரூப கோஸ்வாமி அருள் உபதேசாமிரதம், அருளிய உபதேசாமிரதம், பாகவதம் முதல் காண்டம், அடுத்து வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் எல்லாமே இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு. ஐ திங்க் நம்ம நான் இதை வாங்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ எல்லாத்தையுமே ஸ்கேன் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான். ஒவ்வொரு ஸ்கேனிங்க்குமே வந்து 2000 ஆயிடுது. இதை வாங்கிட்டா இதை வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துடலாம் இல்லையா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தமிழ்ல என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குன்றது பாருங்க. சரிதாமிரதம் இருக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இருக்கு, அடுத்து தர்மம், இத்தனை புக்ஸ். அவர் என்னென்ன புக் எழுதினாரு
அதுல வந்து எத்தனை புக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அத்தனையுமே இதுல இருக்கு. ஓகே, வேதம் வழங்கும் அறிவு, அதாவது ஈஷோ இல்லவா? பக்குவ நிலைக்கான வழி, கிருஷ்ணருக்கான வழியில், ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் அப்பால், கிருஷ்ண உணர்வு ஈடு இணையற்ற வரம், அமைதியான வாழ்வுக்கு வழி, கிருஷ்ண பக்தி ஒரு ஆரம்ப நிலை வழிகாட்டி. வால்மீகி ராமாயணம் கூட இருக்குமா தமிழ்ல. ஓகே, 59 புக்ஸ், அவ்வளவுதான். இத்தனை புக்ஸ் இருக்கு. நீங்க கேட்கறதுக்கும் இருக்கு, ஓகே, வாசிக்கிறதுக்கும் இருக்கு, கேட்கறதுக்கும் இருக்கு. அதுவும் நீங்க உங்களுக்கு இது உட்காந்து கேட்கணும்னா இதுல என்ன இருக்கோ அது அப்படியே ஆடியோல இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்க நிறைய கேட்கும்போது நமக்கு வந்து சுலபமா மைண்ட்ல வந்து தங்கும் இல்லையா? ஸ்ரவணம். ஸோ டிரான்சென்ட் அண்ட் அப்படின்ற அந்த அப்ளிகேஷன் நானே வாங்கணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஸோ அதை கொண்டு நம்ம வந்து வாசிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ வாசிக்கலாம். அடுத்து வந்து இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கேனிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நான் இப்போ 4 கேண்டோஸ் பண்ணேன், இப்போ 5வது கேண்டோ பண்ணணும் நான் பார்க்கணும். இவ்வாறு பகவான் தனது அளவற்ற கருணையால் பல்வேறு அவதாரங்கள் எடுக்கிறார். ஓகே, அவர் அசுரர்களால் அழிக்கப்படும் எளிய மிருகங்களின் மீது கொண்ட கருணையால் புத்த பகவான் அவதரித்தார் இல்லையா? பிரகலாத் மகாராஜ் மீது கொண்ட கருணையினால் பகவான் நரசிம்மர் அவதரித்தார். இறுதியாக பௌதீக உலகில் வந்து பௌதீக உலகில் வீழ்ந்து கிடக்கும் ஆத்மாக்களின் மீது யாரு வந்தது? நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார் இல்லையா? அளவற்ற கருணையால் அவர்களை எல்லாம் வீடு பெற செய்து மீண்டும் முழுமுதற்களை திரும்பி அனுப்புவதற்காக தானே நேரிலே அல்லது தன் பக்தர்களையோ அடியார்களையோ பகவான் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக இங்கே அனுப்புகிறார். இவ்வாறு பகவத்கீதை அர்ஜுனன் மேலும் ஒட்டுமொத்தமாக மனித இனத்தின் நலனுக்காகவே அருளினார். ஸோ ஒவ்வொரு புத்தியில் தெளிவு பெற்றோர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து எந்தவித தவறுகளும் இன்றி தனது தூய பக்தர்களால் உபதேசிக்கப்படும் பகவத்கீதை அருளுரைகளை முழுவதும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ இதுதான் நமக்கு மாரல். இவ்வளவுமே நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம். இந்த கேட்டதுனால நாம என்ன செய்யணும்? அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் இத்தனை கேட்டுன்னு இருக்கோம் இல்லையா? நரசிம்மர் எதுக்கு வந்தார்? பிரகலாத் மகாராஜர் இல்லையா? அவருடைய கருணையால வந்து நரசிம்மதேவர் வந்து வந்தார். அதாவது தோன்றினார், இரண்யகசிபு வந்து வதைத்தார் இல்லையா? அடுத்து வந்து ஒன் மோர் திங் வந்து என்னது? முதல்ல புத்தர் அவதாரம் எதற்கு வழங்கப்பட்டது? வேத சாஸ்திரங்களை வந்து தவறான முறையில் உபயோகப்படுத்தி மக்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? கொலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, மிருக பலி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? சோ அது அவங்களுடைய சுயபலன் திருப்திக்காக. சோ அதை தடுத்து நிறுத்தணும்ன்றதுக்காக தான் வந்து புத்த அவதாரமே வந்தது. ஸோ அப்படின்னா வாழ்க்கையில ஒரு ஜீவனுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெற்றது இல்லையா? யாரையுமே கொல்வதற்கு நமக்கு உரிமையே கிடையாது. வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ரைட்ஸ். ஈவன் நம்ம உணவு உட்கொள்றோம் இல்லையா? அதெல்லாம் கூட நம்ம பாவம் நீங்கிய உணவாக ஆனா ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரை சார்ந்துதான் வாழ்கின்றது இல்லையா? இது நம்ம இந்த இயற்கையே அவ்வாறு தான் படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ தாவரங்கள், மரம், செடி, கொடிகளை வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடியவங்க நாம் எல்லாருமே என்னது? ஹெர்பிவோரஸ் படிச்சிருக்கணும் இல்லையா? கார்னிவோரஸ் என்னது? ஒரு ஜீவனை இன்னொரு ஜீவன் அடிச்சு சாப்பிடுறது இல்லையா? நாமளே வந்து ஒரு காட்டுல போய் மாட்டினோம்னா நம்மள சிங்கம் என்ன பண்ணும்? அடிச்சுதான் சாப்பிடும். ஸோ அதனுடைய உணவு அதுதான், மானை அடித்து கொன்று தின்னும். ஸோ இறைவனுடைய இதுல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இலைத்தலைகளை தின்பது எது? மான். ஸோ இதுவும் வந்து அந்த இலைத்தலை கூட வந்து இன்னொரு ஜீவன் தான் இல்லையா? ஒரு ஜீவன் மீது இன்னொரு ஜீவன் ஆதாரம். ஆனா மனிதனுக்கு மட்டும் என்னன்னாக்கா நமக்கு இந்த அறிவு என்னக்கூடிய 6வதாக ஒன்று கொடுத்திருக்க பகவான். அதை சிந்திக்க நாம பயன்படுத்தி எது சரி எது தவறு என்பதை உணர்ந்தறிந்து நாம வந்து செயல்படணும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே வந்து கர்ம பலனோட பந்தப்பட்டிருக்கு. நமக்கு இதை ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்ததுனால கர்மங்களுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுவது மனித பிறவி மட்டும்தான். ஸோ வேற எந்த பிறவியுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த பிறவிதான் வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தையுமே இட்டு செல்லக்கூடியது. தேவர்களுக்கெல்லாம் கிடைத்தறியாத பிறவி இது. இவன் பிரம்மா கூட நினைப்பார், நான் மனிதனாக பிறந்து
பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து நான் அவருடைய இதுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டேன். சோ அந்த மாதிரி எந்த பிறவிக்குமே வந்து இந்த கர்ம பந்தங்கள் கிடையாது. ஆனா மனிதனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு, மனிதனுக்கு மட்டும்தான் மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் உண்டு. ஸோ இப்படியும் கொடுத்த பகவான் இதையும் கொடுத்துருக்காரு. ஒரு நெகட்டிவா இருந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் இல்லையா? இது நெகட்டிவ் கூட கிடையாது, இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபீச்சர் நமக்கு கொடுத்துருக்குது இல்லையா? விலங்குகளுக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன? அறிவு என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து அரக்க குணத்தால வந்து விலங்குகளை கொல்லும் பொழுது புத்த பகவான் தோன்றி அஹிம்சையை கொண்டு வந்தார். அப்போ ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது விலங்குகளை வந்து வதைக்காத ஒரு நிலைக்கு வந்து எடுத்து செல்லப்பட்டது இல்லையா? மேலும் வந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை கரை சேர்க்கறதுக்காக பகவான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்து சென்றார். கிருஷ்ண பக்தியை வந்து கொடுத்துட்டு போனார். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் தான் அதை வந்து பரப்பின்னு இருக்கு இல்லையா? அதை நாம வந்து நல்ல முறையில வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு நாம பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடைந்து இறைவனுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்ளணும். ஓகே, சோ அப்படி நாம் தேடிக்கொண்டோம் என்றால் மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல அதாவது மரணம் எய்தாத ஒரு நிலையை அடைவோம். அப்படின்னா மரணம் எய்தாத நிலை என்பது என்ன? நாம வந்து பிறவாத ஒரு வரத்தை நாம அடைவோம், வீடு பேறு அடைவோம் என்பது பொருள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.